ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ये ऊपर टैंक है, उन्हीं टैंकों से ये नीचे को आता है। फिलिंग हो रही है यहाँ पे भी, वहाँ पे प्लेन लस्सी हो रही है 800 ml। इधर चल रही है स्पाइस लस्सी 350 ml। लोग कहते हैं कि अगर मशीनें आ जाएंगी तो लोगों को काम कम मिलेगा। आप ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका क्या मानना है कि क्या वेरका की वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है? हाँ जी, हमारा पीएफ भी कटता है इधर ना। ये फर्मेंटेड डेयरी का कंट्रोल रूम है, यहाँ से ही सारा कंट्रोल होता है। यहाँ से ही लस्सी भी है, दही भी है, स्पाइस लस्सी हो, स्वीट लस्सी हो, प्लेन लस्सी हो, सब कुछ यहीं बनाते हैं। तो सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है। कितनी मात्रा की कौन सी पदार्थ हैं जो उस लस्सी में जाएंगे? इसमें एक तो है जी प्लेन लस्सी, इनमें अलग अलग टैंक्स हैं, उन टैंकों में अलग अलग ही बनाते हैं। में ये टैंक्स किस तरीके से कवर करते हैं और इनमें किस तरीके से लस्सी बनती है? यहाँ से कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है? इधर से पास्चराइज करके CDT टैंक्स होते हैं, उनमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसकी कल्चरिंग होती है। क्वालिटी कंट्रोल वाले जब इंश्योर कर लेते हैं कि यहाँ प्रॉपर टेम्परेचर है, फिर वो इनोकुलेट करते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਫੈਟ, SNF ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देयर इज नो लुकिंग बैक। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सर ये लस्सी वाली लैब यूनिट है? ये लस्सी वाली, ये ऊपर टैंक है, उन्हीं टैंकों से ये नीचे को आता है। फिलिंग हो रही है यहाँ पे भी, वहाँ पे प्लेन लस्सी हो रही है 800 ml। इधर चल रही है स्पाइस लस्सी 350 ml स्पाइस लस्सी। ये 800 ml की पैकिंग चल रही है यहाँ पे। ये सारा हाईटेक है, इसमें जरा भी इसमें वो नहीं है, कोई हाथ से नहीं, सारा ऑटोमेटिक है। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे वेरका प्लांट में काम करते हो गया मेरे को। हो? क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेरका की क्वालिटी कैसी? क्वालिटी अच्छी है। आप खुद वेरका के प्रोडक्ट यूज करते हैं घर पे? हाँ जी, वेरका का ही करते हैं प्रोडक्ट। लोग कहते हैं कि अगर मशीनें आ जाएंगी तो लोगों को काम कम मिलेगा। आप ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका क्या मानना है कि क्या वेरका की वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है? हाँ जी, हमारा पीएफ भी कटता है इधर ना, और ये SS भी कटता है। ये कौन सी जगह है? ये फर्मेंटेड डेयरी का कंट्रोल रूम है, यहाँ से ही सारा कंट्रोल होता है। यहाँ से ही लस्सी भी है, दही भी है, स्पाइस लस्सी हो, स्वीट लस्सी हो, प्लेन लस्सी हो, सब कुछ यहीं बनाते हैं, यहीं से कंट्रोल करते हैं, यहीं से ही ऑटोमेटिक वाल्व खुलता है, सारी कंट्रोलिंग यहीं से है। आप किस तरीके से, जैसे बाहर से दूध आया है तो उसको लस्सी में कन्वर्ट किया जाता है और वो अलग अलग तरह की लस्सियाँ कैसे बनेंगी? जैसे हमने बाहर तो देखा कि फैक्ट्री में उनको पैक करके नीचे तक लस्सी आती है, जो वो लस्सी बनती है तो सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है। कितनी मात्रा की कौन सी पदार्थ हैं जो उस लस्सी में जाएंगे? इसमें एक तो है जी प्लेन लस्सी, इनमें अलग अलग टैंक्स हैं, उन टैंकों में अलग अलग ही बनाते हैं। ये यहाँ से टैंकर खाली हो रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ से जब ये टैंकर खाली होते हैं तो इस टैंक में आते हैं, RMST होता है, रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक, ओके। फिर इसकी टेस्टिंग होती है, लैब वाले क्वालिटी कंट्रोल वाले टेस्टिंग करते हैं, फिर ये पास्चराइज होता है। ये देखिए वो पास्चराइजर है, ये पास्चराइज होकर ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये इन टैंकों में आता है,
ये इन टैंकों में आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी टेस्टिंग होगी। इन टैंकों की कैपेसिटी है 15,000 kg। इन्हीं में हम कल्चरिंग करते हैं, दही के कल्चर इसमें लगते हैं। उसके बाद जब ये दही जम जाता है फिर यहीं पे हम लस्सी तैयार करते हैं। लस्सी जब तैयार हो जाती है उसके बाद इन टैंकों से फिलिंग होती है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਰਮੈਂਟਡ ਡੈਰੀ 'ਚ ਦਹੀਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ 2 ਵੇਰੀਐਂਟ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਨਡ ਮਿਲਕ ਟੋਨਡ ਦਹੀਂ ਤੇ ਡਬਲ ਟੋਨਡ ਦਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਿਆਂ ਦੀ ਫੈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਟ ਅਸੀਂ TM ਦੀ 3% ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ DTM ਦੀ 1.5% 1.3% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮੈਂਟਡ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਨ ਲੱਸੀ, ਸਵੀਟ ਲੱਸੀ, ਸਪਾਈਸ ਲੱਸੀ ਤੇ ਲੋ ਫੈਟ ਲੱਸੀ। ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ FT2 ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਟ, SNF ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ PC ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ QC ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ प्रोडक्शन है वो आगे कम कर सकता है। हाँ, मैं GN दुबे, डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन, यहाँ वेरका मिल्क प्लांट मोहाली में हूँ। ये हमारा फर्मेंटेड डेयरी प्लांट है जी। यहाँ पे रोज़ाना 1.5 से 2 लाख लीटर लस्सी और 125 टन दही की यहाँ डिस्पैच होती है। ये टोटली ऑटोमेटिक प्लांट है। यहाँ पे कम से कम नहीं तो 400 वर्कर्स काम करते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਿਲਕ ਬੂਥਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਪਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਇਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਲੱਸੀ ਔਰ 120 ਟਨ ਦਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 150 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਇਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਰਕਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰਕਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਲਾਇਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਔਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਔਰ ਲੋਕਲ ਵੀ, ਲੋਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, UP ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਇਲਟੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਮਿਲਕ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਮਿਲਕ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਟ SNF ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਕਡ ਮਿਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਕ ਲੈ ਲਓ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਖੀਰ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ 4350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ 6350 ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਿਵਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।